ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਪਿਆ, तेरे मन दे विच कमजोरियां आ गई न, तू हौला हो गया। गुरमुखो याद रखियो, जिथे लालच होवेगा उत्थे कमजोरी हर हालत विच आवेगी, क्योंकि लालची बंदा कुछ होर नहीं देखदा। गुरु घर दे विच संवाद नूं थां है, गुरु घर अंदर विवाद नूं कोई थां नहीं। सवास, उमर, वक़्त, सच एवे इस दी बहुत कीमत है। जदों बंदे दे हत्थों ये चीज़ निकलदी है ना, उदों नूं पुछ के देखो भी एक एक सवास की किन्नी कु कीमत है। जन्म तो बाद एक घटना वापरदी है, एक चीज़ रब की दिती लगातार घटन लग पैंदी है। जे सिमरन ना होवे, दूजी निरंतर वधन लग पैंदी। ऐ पुछो कुछ ना भी, ऐ जिवें तूफान आउंदा है ना, कईयां विच उस तरह वधन लग पैंदी है। एक घटनी शुरू हो जाती है, एक वधन लग पैंदी है। एक रब ने जन्म तो पहला वो कोई साडे अंदर टिका दिता जेड़े ते कोई फर्क नहीं पैंदा, ना वो वधदा है ते ना वो घटदा है। वधदा की है ते घटदा की है, ते किहड़ी चीज़ है जिहड़ी वधदी ते घटदी नहीं। तुसीं गृहस्थ दे फर्ज अदा करो, समाज दे फर्ज अदा करो, तुसीं संसारी तौर ते परोपकारी जिंदगी जीवो। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब वार-वार कहिंदे आ कि मौत तो पहला पहला तू इन्नी कोई इबादत कर, बख्शिश नाल झोली भर लै, तू अपनी जिंदगी दे मकसद विच कामयाब हो सके। इनू पता ही नहीं कि काल रूपी चूहा, समा जिहड़ा चूहा बन के तेरे सवासां दी लज नू कटदा पिया है। बेसमझा, जिस रस्सी नू तू पकड़ी बैठा है, इनू काल ने कट देना ते एक दिन तू इस खड्ड विच जा डिगना। जिवें लोग नशे विच प्रवृत्त ने जां लालच अधीन आके चंगा मंदा कोई नहीं वेंदे, वोटिंग कर दिंदे आ, वोट पा दिंदे आ। ते क्योंकि तुसी पंजाब च इन्ना रहिंदे कोई नहीं, असी पिंड पिंड दे जानू आ। उत्थे धर्म प्रधान नहीं, उत्थे धड़ा प्रधान है। वो कहंदा घर आया, कहंदा भाई साहब सारे सानू कहंदे आ भी ये करप्ट, कहंदा करप्ट तां पहला वोटर है जिहड़ा 1000 रुपया लेके वोट पांदा। जिन्ना बंदा लालची होवेगा उन्ना अंदरों कमजोर होवेगा। कमजोर बंदा कदी फैसला नहीं चंगा लै सकदा, कमजोर हमेशा चुकेगा। एक सुच्चा नंद ते दूजा गंगू है। हाँ जी, लालची है ना, इन्नी कमजोरी आ गई कि उन्होंने लालच अधीन बंदियां ने वो कोई शब्द कचहरी च कह दिते, सप दे पुत्र क्या, जम दियां सूलां क्या, भेड़िए दे पुत्र तक क्या। पर एक बंदा लालच तो मुक्त सी, उंज गुरु घर दा विरोधी सी, जिन्हों शेर मुहम्मद खां कहने, वो मलेर कोटलीए ने कहा झूठ बोलते ने, ये लालचीए लालच करते ने। सच एवे कि प्यो की लड़ाई पुत्रां तो बदले नहीं लईदे हुंदे। जिथे बंदा लालच ते निज नूं सामने रख के चलेगा, उत्थे सेवा नहीं रहिंदी हुंदी, उत्थे केवल स्वार्थ ही पाले जाते। ते मैं बेनती करांगा, जिन्हां नूं शौक है पढ़न दा जरूर पढ़िया करो, पर एक गल चेते रखियो, पढ़ के सिमरन वाल नाम वाल तुरांगे फायदा तां होवेगा। कल्ला घ्यो खाई जाओ ना ते बंदा बीमार हो जाता है। जे कालियां मरचां ते मिश्री मिला के खाना शुरू कर दो, फिर चंगा फिट बहिंदा है, ताकत देंदा है। अज बहरे तू मीरम, अज बहरे तू जियम, इहदा अर्थ है वे या खुदा फरीद जे जवे ते जिउंदा भी तेरी खातर रहे, ते जिदन मरे ते उदन मरे भी तेरी बंदगी दे विच। जेड़ा दुध चोया गया, दो लिया जेड़ा दुध, वो जिस स्थान विचों निकलिया है उस सुराख विचों वापस नहीं जाना। जेड़े ऐस शरीर विचों साह निकल गए प्यारिया, ये दुध की तरह, जिवें दुध स्थान विच नहीं जाता, इन्हां ने वापस ना समय नहीं जाना, ना सवासा नहीं जाना। गुरबाणी जीवन मुक्त की गल करदी है, ते उंज बाबा जी ने पहली शर्त ही लाई, जे मेरे घर च आउणा ते मरन की जाच सीखी। जिन्हों मरना नहीं आउंदा उन्होंने पाना भी नहीं आउंदा। इतों सुनदा तैयारी करदा भी कल तो आपां नियम निभाना, कल तो आपां पाठ शुरू कर देना, कल तो ये करना। इहदा कल कदी भी नहीं जी आया। जिहड़ा थोड़े तो थोड़ा समा भी इबादत भी जी पिया, कोट दिन सलाख सदा थिरतिया, ये गुरबाणी की तुख है। एक निमख च जिहड़ा जी गया उम्र दा, कहते समझो बंदा करोड़ां साल जी गया, ते जिहड़ा करोड़ां साल जी गया इबादत नहीं की, वो गंदगी का कीड़ा ही रहा। असी मर चले, सच्ची गल जे अपने नाम की खातर ही मर चले। मैं कई बार सोचो कहना पिछों साडा कोई ना रह जाए, अपने बच्चों नूं कदी पुछ के देखियो तुहाडे परदादे दा नां की है,
प्यो दे दादे दा नाम की पता होना किसी नूं? इत्थे ते दादियां दे नाम भुल जांदे आ। ये भी एक भुलेखा है, पकड़िए ना। ठीक है, अपने फर्ज अदा करिए जो परमात्मा ने सानू ये संजोग करके दिते आ, पर इस पासे पै जाइए जी साडा नाम पिछे रह जाएगा। नाम तो औरंगजेब दा भी रह गया है। कदी तू रात नू उठ के मंजे ते बैठ के पुछया कर मन नू, क्या जिन्हां नू तू अपने कहना तेरे हैं? रत्ना वर्गा कीमती जन्म सी, बंदिया तू आप हार के चला गया। अख झमकण जितना समा भी तू वाहिगुरू दे चरना च लीन नहीं होया। इन्ना मन खिंडिया रहा, निमक समा प्यारियो। अख झमकण जितना समा, उम्र जरूर लंघ गई पर व्यर्थ चली गई, कोई अर्थ नहीं होया। उम्र सारिਆਂ ने भोग जानी है, सफर सब ने करना पर मंजिल सब नू कोई नहीं। सच्ची ये जे घूमदा ही पिया है। कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े अज्ञानता माया मन मत दा खोपा पाई बैठे ने ते भुलेखे तुरदे पैने असीं बड़े क्रांतिकारी हां, बहुत कुछ कर जाना है। पर अज्ञानता दा पर्दा जेड़ा है, एनर्जी जरूर वेस्ट हुंदी है पर मंजिल नहीं मिलती। गुरमुखो जिहड़ा सीधा तुरन वाला बलदे उहनूं कदी खोपा नहीं सन पाउंदे। जदों स्टेज ते कहने तुहाडीआं कुड़ियां बचाईआं, तुहाडीआं धीआं बचाईआं, गुस्सा ना करियो। सिख कदी पराई नहीं कहंदा, वो अपनी जान के सिर ते हत्थ रखदा। कदी भी कोई बंदा धक्का करे, बुराई करे, जुल्म करे, उहनूं उत्तर देण लई गुरु दे दित्ते सिद्धांत नूं छिक्के ते नहीं टंगना। फिर नहीं तुहानूं कोई मार सकदा, फिर गुरु तुहाडी पिठ ते खलोवेगा। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। गौड़ी महला 9वां, गौड़ी राग है ते 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने यह शब्द उच्चारण किया है। मन रे कहा भयो तै बौरा। मन नूं संबोधन करके कहंदे आ, हे मन तू क्यों झल्ला हो गया। बौरा दा अर्थ है कमला, शदाई, झल्ला, जिस दा दिमागी संतुलन ठीक ना होवे। मन रे कहा भयो तै बौरा, तै दा संबोधनी पदा है तू। हे मन तू क्यों झल्ला हो गया है, क्यों शदाई हो गया, तेनू पता नहीं। ऐनिस औद घटै नहीं जाने। ऐनिस दा अर्थ असी कर रहे हैं दिन ते रात। ते ये भी बेनती रोज़ करना कि जदों असी कोई 100-200 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों लै लांगे ना, वोकैबलरी हो उन्हां दे अर्थ समझ लांगे, ते तकरीबन सहज पाठ करदे हो शब्द बहुत वारी दोहराओ हुंदा है ते सानू अर्थ अपने आप ही समझ लग जाणगे। हुण ऐनिस शब्द पिछले दिनों तो बहुत वारी आ चुका है। ऐ दा अर्थ दिन ते निश दा अर्थ है रात। ऐनिस दा अर्थ है दिन रात। औद, औद दा लफ्जी अर्थ है उम्र, आयु, आरजा। उंज ये शब्द असी रोज सोहला साहिब विच पढ़ने, औद घटै वही शब्द है। महाराज कह रहे सिर्फ पहला अखरी अर्थ फिर इसकी व्याख्या करने राव दियां तुकां दी। ऐनिस औद घटै नहीं जाने, तां बौरा क्या है वो बना। दिन ते रात करके मिला होया जिहड़ा समा है, ये उम्र, ये आयु घटदी जा रही है। भयो लोभ संग हौरा, इत्थे फिर बेनती है। इस नूं जे महाराज ने ऊड़ा लाया तो इनू होड़े की आवाज़ च नहीं बोलना। जे हौरा बौरा, इत्थे सतगुरु कहते ने तू दिन रात करके उम्र घट रही है। भयो लोभ संग हौरा, तू लालच दे विच प्रवृत्त हो के, हौला दा अर्थ खड़का हो गया। खड़का दा मतलब एक तां वरतने सी पंजाबी च कुत्ते नूं खलक पैंदा, इत्थे खलका दा अर्थ हौला जिहदा भार घट जाए। इहदा मतलब ये हो गया, भार घटन दा अर्थ बाहर मुकी नहीं लेना। इहदा मतलब ये वे कि ज्यों ज्यों तू लालच विच प्रवृत्त होना पिया, तेरे मन दे विच कमजोरियां आ गईयां न, तू हौला हो गया है। जदों कई बारी बंदा किते अपनी जिंदगी दे चलते हुए सफ़र च
ਮੰਨ ਲਓ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੌਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ, ਐਨਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੌਰਾ ਰਹਾਓ। ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਏ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਇਆ ਬੌਰਾ। ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੌਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੱਲਾਪੁਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੌਰਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੌਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪਰੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬੌਰਾਨੂ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਬੌਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿਤੰਡਾ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪਰੂੰ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਥ ਸੁਨਤ ਬੌਰਾਨੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ। ਉੱਥੇ ਬੌਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਝਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੌਰਾ, ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿ ਬੌਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੌਰਾ, ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਰ ਗਇਓ ਭ੍ਰਮ ਮੋਰਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਿਰਹ ਭੁਯੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੌਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਟਿਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਟੁਕਦਾ। ਦੀਵਾਨਗੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਜ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲਾ? ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਦਾਈ, ਕਮਲਾ, ਝੱਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਜਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ,
ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੌਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਾ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬੌਰਾਨੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਭੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਏਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਪਕਾਏ। ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੌਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਝੱਲਪੁਣਾ ਹੈ, ਕਮਲਪੁਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈਂ ਬੌਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਝੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈਂ ਬੌਰਾ, ਐਨਿਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਏ, ਆਰਜਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਲਭ ਸੰਘੋਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਐਨਸ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਸ, ਉਮਰ, ਵਕਤ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਐ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਮਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਆਰਬਲਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਦ ਘਟੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਐਨਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਤ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਰੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਰੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਰੱਤੀ ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਤ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਕਹਿ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਕਹਿ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਰਤ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਜਾਏ, ਆਬ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੂਝੈ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਥਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਥਣ ਵੇਲੇ। ਆਥਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਥਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਗਵਣੋ ਤੈ, ਤੈ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਤੈ ਅਤੇ ਉਗਵਣੋ ਤੈ ਆਥਵਣੋ ਚੌਕ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਥਵੈ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਪ ਘਟੈ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਏ। ਨਰ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਨਰ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੂਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚੂਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੂਝੈ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ। ਇੱਥੇ ਲਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਜ, ਰੱਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਾਰੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟਾਹਣ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੱਜ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਖੀਓਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਤਾ ਮਾਖੀਓਂ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਜ ਕਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਕੁਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਸਾ ਕੁਤਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੱਗਾ ਛੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪਲਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਮਝਾ, ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਵਾਂ ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਰਾਗ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ। ਆ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਆ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਤਬ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੇ, ਕੁਸੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਕੁਸੰਬੜੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਖਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਿੱਚਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਕੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸੁੰਬੜੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਰਸ਼ ਟਾਈਪ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜਾ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਔਦ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਪਈ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਪੀਨੇ ਪਤਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਉਂਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ,
ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਉਦਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣੂ ਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੀਏ ਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਸੀਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿਰਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੇ ਖੌਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਗੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਜੰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਲਚੀਏ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੀਨਾ ਪਤਲੀ ਖੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ, ਨਾਮ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਘਿਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਖਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇਮ ਨਿਭਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਹੈ, ਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। ਖਾਧਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪੀਨਾ ਪਤਲੀ ਸ਼ਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ, ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਜਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿਰਾਗ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਣ ਦੀ, ਦਰਦ ਭਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਝੀਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੀਤ ਸਮਝਿਆ, ਝੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਰਲ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਮੀਰਮ, ਅਜ਼ ਬਹਿਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ੀਅਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇ ਯਾ ਖੁਦਾ, ਫਰੀਦ ਜੇ ਜਵੇਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਮਰੇ ਤੇ ਉਦਨ ਮਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ, ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਐਨ ਸੌਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਅਪੀਨਾ ਪਤਲੀ ਸ਼ੈ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ, ਔਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਕਹਿ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲਿਓ ਸ਼ਹੋ ਆਲਾਏ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੇਲਿਓ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਇਹ ਤਨ ਤੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਮਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਰ ਰੂਹਾਂ ਮਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਖਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੂਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅਰਥ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ
ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮਾਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਖਾਨ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣ ਕਹੇ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਖਾਨ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੋ ਵੰਝੈ ਡੀਹੜਾ, ਔਦ ਘਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦੀ ਦੀਹੜਾ। ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਮਾਝੀ, ਪੁਆਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਵੰਝੈ ਡੀਹੜਾ, ਡੀਹੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ, ਕਿ ਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਵੰਝੈ ਡੀਹੜਾ ਸੇ ਉਮਰੇ ਹੱਥ ਪਵਨ, ਡੀਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਰ ਬਲਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਦਰਵੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹੀ ਵਰਤੀ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਖੇਲਾ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਿਖੇਲਾ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਸੰਬੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਜੀ, ਮਜੀਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੰਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਘਟਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕੱਲ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰਥ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਗਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਮਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਗਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ? ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ, ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਤ ਗਵਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਤ ਗਵਾਈ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ, ਐਨ ਸੌਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਘੋਰਾ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਾਂ ਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਹਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੂੰ ਚਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਖਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਾਂ ਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਹਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਖੀਵਿਆਂ, ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੈਂ ਬੌਰਾ, ਕਿਉਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨ ਸੌਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਖੌਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਾਲਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਖਿਰਸੀ ਬੰਦੇ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਬੇਮੁਤਾਜ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ, ਬਹੁਤ ਉਡਾਰੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ। ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ? ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਏਕ ਨਿਮਕ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ। ਨਿਮਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨਿਮਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ। ਕਿਨਕਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ। ਆਮ ਇਹੀ ਅਰਥ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਨਕਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਕਦੀ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਨਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਨਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਗਾੜੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਨਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੀ ਪਿਆ, ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਲਾਕ ਸਦਾ ਥਿਰਤੀਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗਿਆ ਉਮਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ, ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਕੜੀਏ ਨਾ।
ठीक है, अपने फर्ज अदा करिए जो परमात्मा ने सानू ये संजोग करके दिते आ, पर इस पासे पै जाइए जी साडा नाम पिछे रह जाएगा। नाम तो औरंगजेब का भी रह गया है, नाम रहेगा किस करके? करतूत केड़ी होगी? हरनाक्ष नाल प्रहलाद नाल हरलाक्ष नहीं खलोता, राम नाल रावण नहीं खलोता, कृष्ण नाल कंस नहीं खलोता, गुरु अर्जुन देव दे कोल मुरचदा खां चंदू ते जहांगीर नहीं खलोते। असली जड़ी गल है वो असली है नाम सिमरन दी। वो जड़ा एक निमख जी गया, उस निमख नू दुनिया की कोई ताकत कदी मिटा नहीं सकती। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिन से लाख सदा थिर थिया, पर जे बंदगी नहीं महाराज कहते मन रे कहाँ भयो तैं बौरा, ऐन सौद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग खौरा। लालच च कमजोरी आ गई है। रहाओ अगला बचन, जो तन तैं अपनों कर मानियो, जिस तन नू तैं दर्थ तू करांगे। मैं गर्ज की किते नासकी है, किते नासकी तो बिना है, इत्थे तैं दर्थ तू। फिर सतगुरु शब्द वरते ने, जिस तन नू तू अपना समझिया, अपना कर मानियो। अगे अर अर्ध अर्थ अते, अर सुंदर गृह नारी अते घर नू। मैं उस दिन भी कहा सी कविता विच खिल हुंदी है, शब्द अगे पिछे कर जो तुसी, पर अर्थ करने वगैरह सुचेत रहना पैना। सुंदर शब्द कित्थे लगेगा? फिर अर्ज है, जो तन तय अपनों कर मानियो अर सुंदर गृह नारी। इहदा अर्थ मैं इस तरह करांगा, घर अते सुंदर इस्त्री। आ जिहड़ा तैनूं घर दिता, मेरा घर, मेरी इस्त्री, मेरा सब कुछ। महाराज कहते बड़े भुलेखे जीना पिया, इन मैं कछ तेरो रे नाहिन। उंज वैसे मेरा ख्याल उत्ते बिंदी लगी होनी मैं ते, इन मैं है ना, पर अर्थ करदे मैं तर्क नहीं करांगा बाणी ते। मैं जिहड़ा है वो अपने लिए बन गया, फर्स्ट परसन है, पर अर्थ करांगे इन मैं, इन विच, इन्हां विचों। इन मैं कछ तेरो रे नाहिन। रे शब्द फिर उधर जाएगा, मन रे, इन्हां विचों कोई तेरा नहीं। आ घर मेरा, इस्त्री मेरी। महाराज कहते देखो सोच बेचारी, कदी तू रात नू उठ के मंजे ते बैठ के पुछया कर मन नू, क्या जिन्हां नू तू अपने कहना तेरे हैं? इसका सीधा जिहा सारे शब्द का भाव दिन ते पहर, पैर ते घरियां, आप घटै तन छीजै। कबीर जी आप घटै तन छीजै। काल अहेरी, अहेरी दा अर्थ शिकारी, अहेरे दा अर्थ मास हुंदा है, अहेरी दा अर्थ शिकारी हुंदा है। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों। आ मौत शिकारन बन के तेरे पिछे तुरदी पई है। कहो कवन विद कीजै, 100 दिन आमन लागा औद घटै। 100 दिन आमन लगा, मात पिता भाई सुत बनता। कहो कोऊ है कांका, 10 इन्हां विचों केड़ा तेरा है? कहो बोलो तू, कहो कोऊ है कांका, केड़ा तेरा इन्हां विचों है? इस नूं गुरु जी कह रहे, जो तन तय अपनों कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन में कछ तेरो रे नाहिन। देखो सोच विचारी, इन्हां विचों कोई तेरा नहीं। सोच विचार कर। कहो 10 महाराज कहते है तेरा कोई, पर करिए कि जब लग जोत काया में बरतै। जिन्नी देर तक साह चलते ने आपा पशु ना बूझै। कबीर कहता मूर्ख जानवर पुजदे नहीं मैं कौन हाँ। आपा पशु ना बूझै ते की कहता लालच करे जीवन पद करन। इत्थे जीवन पद अर्थ रूहानी नहीं करना, इत्थे जीवन पद अर्थ जिउण लई लालच करदा। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की शरणा। सतगुरु कह रहे ने इनमें कछ तेरो रे नायन, इहदे विच कुछ भी तेरा नहीं। सच वे जन पिसर पदर बिरादरा। तिलंग राग दा शब्द ये जिन्हों असी फारसी विच कहने आ भी यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार।
पर भाषा वाले विद्वान कहते असल च ये शब्द उर्दू की शुरुआत सी। इनू रेखता कहते सन। ये रेखता सी, जिमें फारसी स्क्रिप्ट फारसी का है, पर शब्द के विच हिंदी दे संस्कृत दे भी सारे मिले कोई। उर्दू च जन, स्त्री, पिसर, पुत्र, पदर, पिता, बिरादरां। बिरादरां का अर्थ है भरा, जिन्हों अंग्रेजी च ब्रदर कहने, फारसी विच बिरादर। जन, पिसर, पदर, बिरादरां, कस नेस, इनमें कच तेरो रे ना इन कस नेस कोई भी नहीं। दस्तंगीर, जदों तू मौत ने थले सट्टिया वेखांगे तेरी मां हथ फड़ के ठालूगी। कोई दस्तंगीर दर ते हथ फड़ने वाला। कस नेश दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस ना दारद चू शहद तकबीर। कहते जदों नमाज दी मौत दी नमाज पढ़ी गई, जनाजे दी नमाज पढ़ी गई, मेरे नेड़े कोई भी ना आया, मैं डिग पिया। गुरु जी कहते इनमें कच तेरो रे नायन, देखो सोच विचारी, रतन जन्म आपनों तैं हारियो। रत्ना वर्गा कीमती जन्म सी, बंदिया तू आप हार के चला गया। गोबिंद गत नहीं जानी, परमात्मा दी इत्थे गत दा अर्थ वैसे अवस्था है, ये सीधे अर्थ ने कि की परमात्मा बारे तू कुछ जानिया, ओदी गति नूं ओदे बारे कुछ नहीं समझिया। निमख ना लीन भयो चरणन स्यों, अख झमकन जितना समा भी तू वैगुरु दे चरना च लीन नहीं होया। इन्ना मन खिंडिया रहा, निमख समा प्यारियो, अख झमकन जितना समा। निमख ना लीन भयो चरणन स्यों, बिरथा औद सरानी। उम्र जरूर लंघ गई पर व्यर्थ चली गई, कोई अर्थ नहीं होया। उम्र सारिਆਂ ने भोग जानी है, सफर सब ने करना है, पर मंजिल सब नूं कोई नहीं। एक बलद गड्डे विच जोया होवे, मैं उदाहरण देना सारियां बाणी दियां। बलद समझने बैल। हाँ जी, साडे पंजाब च पाकिस्तान जो साडे बजुर्ग है बैल नहीं सन कहते, ढग्गा ही कहते सन। एक बलद जोया हुंदा गड्डे अगे, तुरदा वो भी है, ते दूजा बलद जोया हुंदा सी खरास अगे। खरास देखिया होना जी, जिहदे नाल दाने पींदे सन। खरास, कोलू, कोलू भी खरास भी, ते अपनी आ तेल वाली कहानी जिहड़ी है उन्होंने भी कोलू कहने, कुल्हाड़ी भी जिन्हों कहते हो अजकल, गन्ने पीड़न वाले है ना, हल्ट भी। ये सारिया चीज़ां ये भी बलद जोए जाते हैं, पर फर्क बड़ा है। जिहड़ा गड्डे अगे जोया है, जिन्हों बाणी ने टांडा किया है, मैं तां कह रहा भी ये लफज भुलने नहीं सानू। जे कि जिसी अगली जनरेशन आ गई जी, तुसी अंग्रेजी च फिर भी पिछा जाना पैना, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। गड्डे अगे जुपिया होया बलद 8 घंटिया च किसे मंजिल ते पहुंचता है। याद रखियो, खरास अगे, कोलू अगे, आ कुल्हाड़ी अगे, हल्ट अगे। जिहड़ा बलद जोया तुरदा वो भी है, पर जांदा किते नहीं बेचारा। जिथों सवेरे तुरदा खलोता शाम नूं उत्थे हुंदा है। हाँ जी, इस तरह है ना। उम्र मनमुख ने भी भोग जानी है, पर ओदी उम्र समझो भी हल्ट अगे जुबा जोया होया ढग्गा। ते दूजा मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा, दूजा इवे तुरिया वो भी उस सफर ते किते मंजिल ते लगा। भाई साहब ने कहा, जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नन उगरत वही ठाओ ही ठिकानो है। पर थोड़ा जिहा एक होर फर्क जी, जिहड़ा कोलू अगे बलद जोंदे सन ना, मैनू पता जी, मैं खरास छोटे हुंदे सन, खरास दे उत्ते सानू गादी ते बिठा देना, चलो झूटे लांगे, ते बलदां दे अखां उत्ते खोपा बांध दिंदे सन, चमड़े का बनिया। जिहदा खोपा नहीं सी हुंदा, जिमीदार अपना परना ही मोढे ते रखिया होई अखां उत्ते बांध दिंदे सन। हुण इस करके भी ओहदियां अखां बंद ने, उहनूं बस यही कह भी तुर, वो तुरिया जा रहा, घूमिया जा रहा, पर उन्होंने पता कोई नहीं मेरे नाल हो की रहा है। ते जदों अखां तो खोपा खुलदा है, कपड़ा लांदे ने, जिथे सवेरे चलिया उत्थे हुण खलोता है। सच्ची ये जे घूमदा ही पिया है। कुछ बंदे ऐसे ने जिहड़े अज्ञानता माया मन मत दा खोपा पाई बैठे ने,
ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰਦੇ ਪੈਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਢੱਕਦੇ ਸਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਔਦ ਸਰਾਨੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਪਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਗਈ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਦੇ ਨਹੀਂ ਰਚੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਦਾ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਐਸਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਗੂ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੁਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਬਾਕੀ ਮਤਸਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਮਤ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਂਝ ਧਰਮ ਕਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਦੀ ਪਤਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ। ਆ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ ਉਦਣ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਦੱਤ
ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਟਨ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, 7 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹੇ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਤ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ 9ਵਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।